Të nderuar përfaqësues të medjave, i nderuar kryeministër Miskovski, i nderuar zëvendës kryeministri i parë Mexhiti, të nderuar ministra, deputet dhe ju të dashur përfaqësues të medjave, zëri i qytetarëve, sot në këtë ditë të bukur pranverore me shi, kam nderin të promovoj një ndër projektet kapitale më të rëndësishme të komunës së Tetovës që është realizuar përmes programeve zhvillimore të komunës së Tetovës. Ky projekt është i rëndësishëm paisa në vetvete që zgjidh një ndër problemet më të mëdha të komunës Tetovës në procesin në aspektin e infrastrukturës, është i rëndësishëm edhe nga shkaku që paralajmëron një valë të madhe investimesh në infrastrukturë të përkrahura nga qeveria e Maqedonisë së Veriut, që për këtë vit për Tetovën do të jetë një vlerë diku rreth 15 milion euro dhe që një pjesë e madhe janë të parapara në përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Sa i përket projektit në fjalë, bëhet fjalë për një projekt gati 1.1 milion euro që përfshin një trase të rrugës në formatin e bulevardit prej diku rreth 700 metra gjatësi dhe me gjithë infrastrukturën përcjellëse, kanalizimin atmosferik, kanalizimin fekal, ujësjellës, ndriçim, gjelbrim me trotuare, pra një infrastrukturë moderne, një projekt shembull për komunën e Tetovës dhe për rajonin e Pollogut dhe Mëgjer. Prandaj edhe një herë kam kënaqësinë që sot tetovarëve dhe gjithë atyre që do ta shfrytëzojnë këtë segment të bulevardit t'ju uroj dhe t'i përgëzoj dhe sigurisht që të premtojmë që në vazhdim të mandatit ton do të realizojmë shumë projekte të tilla. Poštovani predstavnici na mediumite, poštovani prisutni, poštovan premijer Mickovski, poštovan zamjenik premijer Mexhiti, poštovani ministri, pratenici, direktori, svi te prisutni. Ušte jednaš, mene mi je milo što deneska na ovaj proljetni den so došli, što nije vikame beritjetem den, da promoviramo jedan od najvažnijih projekti za opština Tetovo realiziran preko investicijskata programa na opština Tetovo. Koliko što je važan projekt sam po sebe, ušte považno je to što s ovoj projekt gi navestujeme investicijete koje će se pravati so podrška na vladata na Republika Makedonija, koji za 2024 i 2025 za opština Tetovo predviduat projekti vo vrednost od okolo 15 milioni evra. So тоа, значи, ќе има еден голем бран на инвестиции во инфраструктурата, со што конечно општина Тетово ќе ги реши поголемиот дел од проблемите во патната инфраструктура, во канализација, во изградба на школски објекти и така натаму. За самиот проект се работи за една инвестиција од околу 1,1 милион евра, што предвидува, значи, асфалтирање на овој пат во форматот на булевард од околу 700 метри должина со сите пропратни инвестиции, канализација, фекална и атмосферска, осветлување, тротуари, зеленило и така натаму. Ова е еден од најкомплетираните проекти и најголемите за општина Тетово, со што ние наговестуваме дека во ова година уште поинтензивно ќе продолжиме заедно со поддршката на владата, ќе продолжиме да инвестираме во подобрување на целата инфраструктура на општина Тетово. Со ова уште еднаш на сите граѓани им го честитам овој пат и сите инвестиции кои ќе се направат во иднина. Фалемдер. Вие одикош по кметорин, има ли прашања за градоначалникот? Ande. Me këtë projekt kapital, qytetarët e Tetovës fitojnë si në aspektin infrastrukturor, që lehtëson qarkullimin dhe mundëson lëvizje të dukshme më të lirë, sepse siç e dimë është një ndër arteriet kryesore të komunikacionit për trafikun e së të ngarkuar të Tetovës, gjithashtu në aspektin vizual, sepse një bulevard i këtill me standardet më të larta e bën Tetovën qytet më të mirë për të jetuar dhe më modern. Ministria e Mjedisit Jetësor ka participuar në ndërtimin e tij në kuadër të projekteve të shumta që po mbështesim anë mban vendit që ndodh për herë të parë pikërisht në këtë qeveri.
Урой кретарен е Тетовас, Билал Касамин, значи детарат е Тетовас, ве пологот прендартимин е ти проекти капитал. Со овој капитален проект, граѓаните на Тетово добиваат како во инфраструктурниот аспект, што им олеснува сообраќајот и им овозможува значително слободно движење, бидејќи како што знаеме, тоа е еден од главните сообраќајни правци за претоварениот сообраќај на Тетово. Така и во визуелниот аспект, бидејќи ваков булевар со највисоки стандарди го прави Тетово подобар град за живење и помодерен. Министерството за животна средина учествуваше во неговата изградба во рамките на бројните проекти што ги поддржуваме низ целата земја, нешто што се случува по прв пат токму со ова влада. Им честитам на градоначалникот на Тетово, Билал Касами, и на граѓаните на Тетово и Полог за изградбата на овој капитален проект. Добар ден и од мене. За мене представува чест и задоволство што денеска сум заедно и со градоначалникот и со членовите на владата, заедно со пратениците, советниците и со сите оние кои што ја поддржуваат работата на градоначалникот. За мене представува задоволство затоа што можам да присуствувам на еден убав настан, важен за Тетово, но не само за Тетово, туку и за сите граѓани во Полошкиот регион, кои што го користат овој патен правец. Нешто кое што порано може би делуваше невозможно, еве, со напорна работа на градоначалникот, со напорна работа на советниците, на администрацијата, на пратениците, овој проект полека но сигурно ја добива својата димензија и форма. Јас сум убеден дека во таа насока ќе се движат работите. Она кое што можам да кажам и да го повторам е дека до овој момент се некаде околу 416 проекти од 56 општини пријавени во рамките на Министерството за локална самоуправа за финансирање на втората фаза од средствата кои што ги доделува владата за проекти во општините, неселективно, не водејќи сметка дали тие општини имаат градоначалници кои што се дел од владината коалиција, како што тоа беше во минатото. Оваа влада средствата ги реалоцира од буџетот кон општините, кон сите општини, без разлика дали градоначалникот е од редовите на оваа влада или е од опозицијата или е независен. Нови 15 милиарди денари, кога ќе се додадат на оние 6 милиарди од првиот повик, вкупно 21 милиарда денари, како што каже и градоначалникот, за Тетово се предвидени финансирање на проекти од околу 15 милиони денари, евра, нешто кое што навистина представува историска бројка. Ако на ова се додадат уште два многу значајни проекти за жителите на овој регион, а тоа се, и ја користам ова прилика да се заблагодарам на сите советници кои што гласа реконструкција на Кирил Печиновиќ гимназијата во вредност од прилика околу 50 милиони денари проект, донација од општествено одговорна фирма, но тука и патниот правец кој што Тетово треба да го поврзе со Призрен, веќе е формирана работна група од наша страна, од македонска, од косовска страна, која што ќе работи и на овој проект. Така што важно е да се гради, Македонија да се гради, тоа е многу важно. За разлика од тоа како функционираше порано владата, кога Македонија се крадеше, оваа влада функционира во насока на интерес на граѓаните, односно да ја гради Македонија. Тоа е наша цел и тоа е наш приоритет. Уште еднаш, дозволете ми на крај да изразам моја огромна благодарност и честитки и до градоначалникот, и до советниците, и до администрацијата во општина Тетово, до членовите на владата, до пратениците кои што доаѓаат од Тетово и од Полошкиот регион, кои што направија еве не само овој проект, туку и сите други проекти наскоро да станат реалност и да можат тетовчани и граѓаните од Полошкиот регион да ги користат. Еве, тука ќе завршам, доколку имате прашања, ви ставам на располагање. Лекари околу капитацискиот бод, дали има размислување во оваа насока за зголемување, и од април второто прашање ми е за просветните работници колку зголемување на платите ќе добијат. Да,
ги слушам и јас тие реакции од страна на матичните лекари. Работиме на пријатно изненадување за нив. Очекувам дека веќе во следната недела ќе има добра вест за матичните лекари. Работиме на овозможување, покачување на капитацијата за матичните лекари, која што би се движела помеѓу 20 и 30%. Оставете да ги направиме конечните пресметки, ќе излеземе многу скоро со информација, што мислам дека ќе биде позитивна вест за матичните лекари. А што се несува до просветните работници, тие од овој месец практично ќе добијат зголемување од 7%, кое што ќе се надодаде на нас зголемување од 5% за октомври, односно исплатено ноември минатата година, или сумарно за период помал од 5 месеци покачувањето ќе биде околу 12,35% со тенденција, согласно договорот кој што го постигнавме со синдикатите, до крајот на мандатот на оваа влада тоа покачување да дојде до 50%. Сето ова се резултати на напорна работа на сите членови на владата и јас за тоа им честитам и ги охрабрувам така да продолжиме со пријатни вести за граѓаните и да испраќаме позитивни пораки. Во јавноста премиера има зборови дека Армен Тараварич го напушти коалиција Вреди и ако тој го напушти, има зборови дека Вреди ќе го бара од вас да ја избркате од влада. Дали е точно? Видете, во јавноста има многу информации. Јас би се воздржал од било какви коментари, само би кажал дека владата функционира обединето, единствено. Ова влада има, би рекол, неофицијално чиста двотретинска подршка во рамките на Македонското собрание, реално 78 пратеника ја поддржуваат, така што за разлика од минатото, која секој ден, ја разбирам зашто е чувствителна јавноста, кога секој ден на стаклени нозе висеше мнозинството, овој пат тоа е стабилно и треба да оставиме владата да работи како што е. Премиере, значи до успеално естествено имаме мнение за власника повеќе нели работи вретнички, па пак сакаат нели аутираат на тоа дека сакаат вретнички тенденции, ова инциденти така натаму. И дека работи само едностранно. Која е вашето мнение? Па да, сум ги слушнал јас тие обвинувања од страна на Демократската унија за интеграција, кои што кога се само во влада, тогаш можат да се размовнат космополитски, во наводници се разбира, кога се во опозиција се обидуваат ваков тип на теми да наметнуваат во јавноста, колку повеќе функционери од ДУИ се фатени во криминал, додека ги вршеле своите функции во минатото, толку повеќе ќе заострува оваа реторика, бидејќи стравот е голем. Но ние работиме и докажавме дека работиме неселективно и така и ќе продолжиме. За оваа влада, на сите речиси 26.000 квадратни километри, секој еден квадратен километар е важен, без разлика дали таму живеат македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци и останати. Без разлика дали таму е градоначелник од Влен, Вреди, ВМРО, ДПМН, или ЗНАМ, или ДУИ, или СДСМ, или некој независен, нашиот интерес се граѓаните. И така и ќе продолжиме без разлика на нивната етничка припадност, политичка припадност или неприпадност и така натаму. Помина времето на таков тип поделби, јас ги разбирам, во отсуство на идеи, во отсуство на креација, а исплашени бидејќи гледаат дека конечно одговараат пред законите, тие ќе продолжат да наметнуваат вакви теми. Тоа е нивен начин на политика кој што тие одвале да го водат и јас мислам дека е по мене погрешен. Јас би ги повикал да се вратат на оние платформи, на она зелена агенда која што ја промовираа пред неколку години кога џогираа на падините на Скопско водно. Можеби при таков еден џогинг им се разбистри умот и ќе дадат некоја квалитетна идеја. Во таа насока, премиере, како ја коментирате изјавата на Ахмети дека албанците во земја биле деградирани, нешто за што го обвини коалицијскиот партнер во власта, дека биле во положба како пред 2001? Па видете, до сега дадов одговор на ова прашање. Наистина, толку има многу успеси оваа влада за сите граѓани што
апсолутно се безпредметни за било каков коментар овие изјави на господин Такмети. Овој пат ќе го користат и албанци, и македонци, и турци, и власи, и роми, и сите кои што ќе го поминуваат овдека. Ние не ги делиме така граѓаните. Имаме мултиетничко општество кое што треба да го негуваме и треба во таа насока да продолжиме. Ние ги делиме граѓаните, оние кои што се лојални, честни, кои што додаваат вредност, кои што ги почитуваат законите и уставот, кои што додаваат вредност за државата, и оние кои што не ги почитуваат и кои што треба да одговараат пред истите тие закони и устав. Отприлика тоа е сустав. Нема тука етнички поделби или политички поделби. Тоа го покажавме и на дело. Впрочем, човек од моето најблиско обкружување е притворен. Нема тука, сега јас ги разбирам, уплашени се, сториле многу злодела во минатото и сега се плашат дека треба да одговарат. И што да прават сега? Единствената тема каде што имаат некаков институционален кредибилитет, ајде ќе ги делиме граѓаните. Не е убаво, тоа но во ред. Ето, нека терат, ако мислат дека така треба. Господин Мисковски, разговарате со Филипче за вискискиот одбор. Само секунда, сега што е прашање? Тоа е оти, немам таква способност 2 дена за Дали разговарате со Филипче за вискискиот одговорност во модуларната болница во Тетово? Апсолутно се разговара за сите оние случаи, и за Ласкарци, и за Бесатранс, и за модуларната болница во Тетово, и од оние информации кои што ги имам се работи веќе. Така што да почекаме да излезат информациите во јавност, па да ги коментираме, никој нема да биде поштеден, јас тоа ви го гарантирам. За данокот на Сачи има влијание во работиме и на таа тема и многу скоро очекувам убава вест за македонските компании, за македонската економија. Со нашиот стратешки партнер Соединените американски држави сме во постојана комуникација и со Министерството за економија, кое што го предводи Хауар Лутник, кој што е мој личен пријател, и со Министерството за финанси, и со Стейт департментот, и со кабинетот на председателот Трамп, и министерот Муцунски со државниот секретар имаше кратка средба во Брисел. Една од темите беше и оваа. На дневна основа работат тимови и телефонски се случаме и разговараме. Очекувам многу скоро денеска убава вест за македонските граѓани и македонската економија. Ако нема прашање, благодарам.